नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11th साइंस केमिस्ट्री JEE नीट चैप्टर उष्मागतिशास्त्र इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 5 बराबर है। हवे लास्ट विडियो लेक्चर में जेटलू पण तमे थियोरिटिकल पोर्शन जोई गया छो एना बेस जेटला पण MCQ अत्यार सुधीमां एक्जाम में पूछाई गया बराबर है। बधा MCQ मोस्ट मैं अत्यारे लई लीधा छे अने आपणे आजे सॉल्व करवाना छीए। एमांनो एक MCQ में लास्ट विडियो लेक्चर में तमारी सामे सॉल्व करेलो हतो बराबर है। इक्वेशन कंईक हतुं डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NGRT ई बेज आपणे एक MCQ करी गया छीए बराबर। चलो तो हवे पछीनो आपणो जे नेक्स्ट MCQ छे ए शुं हशे चालो चेक करिए। चलो तो आपणो आ नवो MCQ सवाल कंईक आ रीते छे कि 300 केल्विन तापमाने 10 वातावरण दबाणे रहेल एक वायु 2 वातावरण बाह्य दबाणे विस्तरण पामी 10 लीटरमांथी 20 लीटर कद प्राप्त करे छे तो थतुं कार्य जणावो। T अचल छे बराबर है। तो रकम जे छे एने प्रॉपर ध्यान थी जोवी बराबर, कारण के तो ज तमे कया इक्वेशननो यूज करवो आ लेशन में एने समझी शकशो बराबर है। अगत्यनुं लेशन छे। एवुं कीधुं छे कि 300 केल्विन तापमाने बराबर 10 वातावरण दबाणे रहेल एक वायु 2 वातावरण बाह्य दबाण जे छे ए आपणा माटे अगत्यनुं छे बराबर है। तो 2 वातावरण बाह्य दबाणे विस्तरण पामी 10 लीटर मांथी 20 लीटर कद प्राप्त करे छे बराबर। तो थतुं कार्य जणावो अने T अचल छे मतलब प्रोसेस जे छे ए अचल तापमाने थाय छे मतलब समतापी प्रक्रिया छे। तो जेटली पण वस्तु छे मैं अहींया दर्शावेली छे तमे जोई शको। P एक्सटर्नलनुं गुजराती थाय बाह्य। तो बाह्य दबाण छे 2 वातावरण जे रकममां आपेલું छे। पहेલું दबाण मैटर नहीं करतुं बराबर है, पण बाह्य दबाण मैटर करे छे। तो 2 वातावरण बाह्य दबाण। हवे V2 जे छे 20 लीटर छे अने V1 जे छे 10 लीटर छे। ओके तो W = क्वेश्चन मार्क के वायुनुं जे समतापी विस्तरण थाय छे दरमियान जे पण कार्य थाय छे कार्य केटलुं छे ए। T अचल छे मतलब समतापी विस्तरण छे वायु बराबर। चलो आगळ तो आपणे कया इक्वेशननो यूज करवो ए जाणवुं बहु जरूरी है, कारण के आपणी पासे याद होय तो 2 इक्वेशन हता। लास्ट विडियो लेक्चर में मैं समझाव्युं हतुं कि समतापी प्रतिवर्ती और समतापी अप्रतिवर्ती 2 टाइपना विस्तरण थाय तो इक्वेशन सेम नहीं पण जुदा जुदा छे। तो रकमनी अंदर ज्यारे तमने कोई वार कहेवामां न आवे कि भाई आ प्रतिवर्ती प्रक्रिया छे त्यां सुधी तमारे कई लेवानी अप्रतिवर्ती प्रक्रिया बराबर। कि बाह्य दबाणना अंडरमां कोई वायुनुं विस्तरण थाय छे तो ये अप्रतिवर्ती प्रक्रिया लई लेवानी। अने जो तमे अप्रतिवर्ती समतापी विस्तरण वायुनो ल्यो तो तमारुं इक्वेशन आवशे कार्यनुं W = P एक्सटर्नल × V2 - V1 और डेल्टा V। ओके अहींया P एक्सटर्नल केटलुं छे तो 2 वातावरण जे मैं अहींया 2 मूकेला छे। ओके V2 केटलुं छे तो ए छे आपणुं 20 लीटर जे मैं अहींया 20 मूकेला छे। V1 केटलुं छे तो 10 अहींया 10 मूकेला छे। ओके 20 - 10 = आवशे 10 तो 2 × 10 = केटला आवशे 20 तो -20 लीटर × वातावरण आ एनो यूनिट छे। कार्यनो यूनिट अहींया बिल्कुल जूल नहीं आवे आ ध्यान में राखवुं, कारण के घणी वार एक्जामनी अंदर ए लोको ज्यारे MCQ में ऑप्शन आपे छे त्यारे ए अहींया -20 लखीने ज आपशे एक ऑप्शन में पण पाछळ जूल लखीने आपशे। तो मोस्ट ऑफ स्टूडंट खाली आंसर पर फोकस करे छे, यूनिट पर फोकस नहीं करता अने खोटो आंसर आपे छे बराबर है। कारण के अहींया जे आंसर आवे छे नो डाउट -20 छे बराबर, पण यूनिट जूल नहीं लीटर × वातावरण है। हवे आपणे एने जूल में कन्वर्ट करवो पड़शे, कारण के एक्जामनी अंदर आंसर तमने मोस्ट जूल में आपशे। ओके चलो हवे जूल अने लीटर वातावरण वच्चे रिलेशन शुं आ रिलेशन तमने खबर होवी जोईए कि 1 जूल = आवशे 1 लीटर × वातावरण 1 लीटर × वातावरण = आवशे 101.3 जूल। आવું रिलेशन है बराबर। आ रिलेशननो यूज करी तमारे आ लीटर वातावरण में जे पण आंसर आवे छे एने जूल में कन्वर्ट करवानो। तो आपणे एम कहीए कि 1 लीटर × वातावरण = 101.3 जूल होय तो -20 लीटर × वातावरण क्वेश्चन मार्क जूल। ओके तो मल्टिप्लिकेशन थशे कि -20 × 101.3 ओके = अहींया आवशे W हवे जूल में आवशे रेडी। तो 20 × 101.3 आपणे करवाना छे
એ જે પણ આન્સર આવે એ આપણો જૂલમાં આવશે કાર્યનો. તમે તમારા કેલ્સીમાં ટ્રાય કરો, હું મારા કેલ્સીમાં ટ્રાય કરીશ. 20 × 101.3. 0.3 છે એ પણ મેટર કરે છે, તો બિલકુલ એનું મહત્ત્વ છે, ધ્યાનમાં રાખવું, બરાબર છે, કારણ કે એક્યુરેટ આન્સર પૂછશે તો એ 3 મેટર કરશે. તો આન્સર જે છે આવશે 2026, બરાબર, 2026 જૂલ, 2026 જૂલ આટલો આન્સર આવે છે, આટલું કાર્ય થશે. તો આ કાર્ય જે થાય છે ને એનો આન્સર છે કે 2026 જૂલ જેટલું કાર્ય થશે. રેડી? ચાલો, તો આ એમસીક્યુ કઈ રીતે સોલ્વ થશે સમજાઈ ગયું. તો આ ટાઈપના એમસીક્યુ એક્ઝામની અંદર પૂછાયેલા છે, જે તમે આ જ રીતે સોલ્વ કરી શકશો. ઓકે, પણ તમને જે અહીંયા સમજાયું કે એ લોકો કઈ રીતે ઓપ્શનમાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે, જેના કારણે ઘણા સ્ટુડન્ટ ખોટો આન્સર ટીક કરશે, બરાબર, એ શું હશે તે એક્સપ્લેન કર્યું. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ, નવા એમસીક્યુની વાત કરીએ. ચાલો, 3rd નંબરનો એમસીક્યુ છે કે 2 મોલ હાઇડ્રોજનનું સમતાપી અને પ્રતિવર્તી વિસ્તરણ. જોઈ શકો, પ્રતિવર્તી એવો શબ્દ આપી દીધેલો છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે એ લોકો જો તમને કહી દે છે કે પ્રતિવર્તી પ્રોસેસ છે તો આપણને ખબર પડી જશે કે આપણે કયા ઇક્વેશનનો યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, તો 2 મોલ હાઇડ્રોજનનું સમતાપી અને પ્રતિવર્તી વિસ્તરણ 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને થતાં તેનું કદ 15 થી 50 લીટર થાય છે. તો થતું કાર્ય જણાવો. પણ અહીંયા આ શબ્દ છે ને પ્રતિવર્તી, એટલે ઇક્વેશન આપણે હમણાં જે યુઝ કર્યું છે બિલકુલ એનો યુઝ અત્યારે નહીં થાય, બરાબર, ઇક્વેશન ચેન્જ થશે. આપણે જેટલી પણ વસ્તુ આપેલી છે ને દર્શાવીએ. ચાલો, મોલની સંખ્યા 2 છે, બરાબર, હાઇડ્રોજન ગેસ છે, રાઈટ, સમતાપી છે, પ્રતિવર્તી છે, ટેમ્પરેચર છે 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, બટ વી નેવર યુઝ સેન્ટીગ્રેડ, વી યુઝ ઓનલી કેલ્વિન. સો વી હેવ ટુ કન્વર્ટ 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ટુ કેલ્વિન એન્ડ ઇટ્સ 298 કેલ્વિન. ઓકે, T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 298 કેલ્વિન. ચાલો આગળ વધીએ. V1 જે છે એ આપણી પાસે છે 15 લીટર એન્ડ V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે છે 50 લીટર. ઓકે, નાવ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, હવે આગળ વધીએ. ઇક્વેશન નોર્મલી તમે પ્રતિવર્તી સમતાપી વિસ્તરણ હોવાના કારણે વિસ્તરણ એટલા માટે શબ્દ યુઝ કરું છું કારણ કે 15 લીટરથી 50 લીટર તો વિસ્તરણ થયું ને કદ વધે છે. ઓકે, એમ પણ આપેલું છે રકમમાં. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.303 nRT log V2 upon V1. ઓકે, ચાલો, -2.303 મલ્ટીપ્લાય 2 મોલ્સ આપેલા છે. આર કેટલો યુઝ કરશું જૂલવાળો, 8.314 મલ્ટીપ્લાય T 298. ઓકે, લોગ 50 ઉપર આવશે અને 15 આવશે નીચે. ઓકે, ચાલો, હવે મેં પહેલાં જ કીધું કે હું મારા કેલ્સીમાં કામ કરીશ, તમે તમારા કેલ્સીમાં કામ કરશો. ઓકે, તો ઇટ્સ ટેક લિટલ ટાઈમ. 50 ભાગ્યા આપણે કરશું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 15. આન્સર આવે છે 3.333 સમથિંગ, એનો આપણે લોગ કાઢવાનો છે, લોગ 3.333 સમથિંગ. ઓકે, એનો આન્સર આવે છે 0.522874. ઓકે, એને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે 298. ઓકે, ચાલો, એને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે 8.314. ઓકે, એને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે 2 એન્ડ એને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે 2.303. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલ આન્સર આપણો જે આવે છે કંઈક આવી રીતે છે -5966 જૂલ, બરાબર, 5966 જૂલ સમથિંગ આપણો આન્સર આવે છે. તો હા, રેડી. આ જે છે એ મેં જૂલમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું છે, બરાબર છે, અને ઓપ્શન કેલરીમાં આપેલા છે. તો જો જૂલમાં માંગે તો તમારે 8.314 વાળો આર યુઝ કરવાનો, અને કેલરીમાં માંગે તો તમારે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા યુઝ કરવાના થશે 2. આ આપણે શીખી ગયા છે 11th સાયન્સમાં વાયુ અચળાંકની અલગ અલગ યુનિટ વાઇઝ પ્રાઇસીસમાં. ઓકે, તો હું તમને કેલરીવાળું પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને બતાવું. રેડી? આ આન્સર મારો જે છે એમાં આવેલો છે, જૂલમાં આવેલો છે. ઓકે, તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5966 જૂલ આવશે. રેડી? કેલરીમાં ફાઇન્ડ કરીએ કેટલો આવે છે. કેલરીમાં આર ચેન્જ થશે, નથિંગ એલ્સ. ઓકે, W ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.303 મલ્ટીપ્લાય 2. આ 2 છે એ આરના છે અને આ 2 મોલના છે. ઓકે, 298 log 50 / 15. ઓકે, ચાલો ટ્રાય કરો તમારા કેલ્સીમાં.
log 3.333 something, okay, multiply 298 multiply 4 multiply 2.303 and આન્સર આવશે 1435. ઓકે, અને કેલરીમાં આન્સર એટલો આવશે, તો આન્સર આવશે -1435 કેલરી. તો તમને 2 યુનિટમાં આન્સર લાઈન મેં બતાવ્યો, બરાબર છે, કે R = જો કેલરીવાળું યુઝ કરશો તો નો ડાઉટ તમારો આન્સર કેલરીમાં આવશે, બરાબર. અને જૂલવાળું 8.314 જૂલ યુઝ કરશો તો તમારું W જે છે આવશે જૂલમાં. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો કે ક્યારે કયા ઇક્વેશનનો યુઝ કરવાનો છે એ પણ તમને એક્સપ્લેન કર્યું, રકમ કઈ રીતે તમારે પ્રોપર ધ્યાનથી સમજવાની છે એ સમજાયું. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ આપણે નવા MCQ તરફ. ચાલો, નવા MCQની રકમ કંઈક આવી છે. ઓકે, કે 273 કેલ્વિન અચળ તાપમાને, મતલબ સમતાપી પ્રક્રિયા છે. 10 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુ પર દબાણ 20 થી 1 વાતાવરણ કરતાં, મતલબ પહેલાં પ્રેશર જે છે ને P1 20 વાતાવરણ છે અને પછી જે પ્રેશર કરી નાખવાનું છે P2 એ 1 વાતાવરણ છે. ઓકે, ત્યારે થતું મહત્તમ કાર્ય જણાવો, તો W ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓકે, વાયુ આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવે છે, મતલબ ઇમેજિન કરવાનું છે કે વાયુ જે છે એ આદર્શ વાયુ છે. આંતરિક ઉર્જામાં કોઈ ફેરફાર થશે, ડેલ્ટા યુમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે, અને બીજું ક્યુની ગણતરી કરો, બરાબર. ક્યુ કેટલો હોઈ શકે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને બતાવવાનું છે, બરાબર છે. ચાલો, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેટલી પણ વસ્તુ આપણને આપવામાં આવેલી છે એ વસ્તુ આપણે દર્શાવશું, અને આમાં પણ આન્સર જે આપેલો છે આન્સર કેલરીમાં છે. બસ કેલરીમાં છે તો તમારે R = 2 લેવાનું છે, અને જૂલમાં હોય તો 8.314, બરાબર. આન્સરના આંકડા ફરી જશે કારણ કે R ચેન્જ થાય છે, એટલે એ તો ડિપેન્ડ કરે કે તમને ઓપ્શનમાં કેલરીમાં માંગેલું છે કે જૂલમાં, બરાબર. એ પહેલાં ચેક કરી લેવું. ચાલો, અત્યારે આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેઇટ ઓફ હાઇડ્રોજન આપેલું છે, અને એ આપેલું છે 10 ગ્રામ. હવે આપણને વજનની કોઈ જરૂર નથી, તમને ખ્યાલ છે, આપણને મોલ જોઈએ, તો NOH2 કેટલા, વજનના છેદમાં અણુભાર. ઓકે, કેટલા મોલ આવશે? 5 મોલ. સીધી વાત છે. 10/2 કરશો એટલે તમારો આન્સર આવશે 5 મોલ. 5 મોલ હાઇડ્રોજનની વાત છે. ઓકે, P1 = આપેલું છે 20 વાતાવરણ પ્રેશર. ઓકે, એન્ડ P2 = આપેલું છે 1 વાતાવરણ. રેડી? તો આદર્શ વર્તણૂક દર્શાવે છે અને પ્રેશરમાં આવા ચેન્જીસ P1 P2 આપેલા છે, બરાબર. મહત્તમ કાર્ય ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે અને અચળ તાપમાને છે, બરાબર છે. ચાલો, તો આપણે આની ગણતરી કરીએ. કયા ઇક્વેશનનો યુઝ થશે તો તમે ચોક્કસથી સમજી શકો કે આપણું ઇક્વેશન આવશે W = જો કોઈ બાહ્ય દબાણ એમ પર્ટિક્યુલર નથી કીધેલું, બાહ્ય દબાણ કહીએ તો આપણે બાહ્ય દબાણ ઉપર ફોકસ કરીને P external × V2 - V1 યુઝ કરી શકીએ, પણ આમાં વોલ્યુમ ચેન્જીસ નથી, પ્રેશર ચેન્જીસ છે, બરાબર. એટલે આપણું ઇક્વેશન રહેશે W = -2.303 nRT log P1/P2. આમાં P1/P2 આવશે, નોટ P2/P1. ઓકે, ચાલો, તો -2.303 n = 5 R = 2 એન્ડ ટેમ્પરેચર છે એ ટેમ્પરેચર આપણને આપેલું છે 273 કેલ્વિન. ઓકે, તો 273 કેલ્વિન લોગ. ચાલો, P1 કેટલું આપેલું છે આપણને, તો P1 જે છે એ આપણું છે 20 / P2 = 1. ઓકે, ચાલો કામ કરીએ. log 20 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે આપણે. ચાલો, તમે તમારા કેલ્સીમાં ટ્રાય કરો, હું મારા કેલ્સીમાં ટ્રાય કરીશ. log 20, બરાબર, તો 1.30 સમથિંગ, એને મલ્ટીપ્લાય 273, એને મલ્ટીપ્લાય આવશે 2, એને મલ્ટીપ્લાય 5, એને મલ્ટીપ્લાય 2.303. ઓકે, આન્સર આવશે 8179, 8179.82. એટલે તમારે 80 લેવું હોય તો લઈ શકો, લાસ્ટમાં કંઈક આવો આન્સર આવશે -8179.82. ઓકે, પાછળ યુનિટ આવશે ચોક્કસથી કેલરી, બિકોઝ વી હેવ યુઝડ કેલરી કન્ટેનિંગ R, બરાબર. તો R = 2. ઓકે, 8179.82 કેલરી. W = રેડી. તો આપણી પાસે એક આન્સર આવી ગયો છે કે આપણું જે મેઇન મહત્તમ કેટલું કાર્ય થશે. હવે આપણને સવાલ પૂછેલો છે
કે ડેલ્ટા યુ જે છે બરાબર છે એ કેટલું હોઈ શકે અને ક્યુ કેટલું હશે. તો નોર્મલી કેવું છે કે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે જ્યારે તમે વાયુનું વિસ્તરણ કરો છો બરાબર છે ત્યારે જે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર હોય છે એ આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર કેટલો થાય છે? 0. આ તો યાદ રાખવાની વસ્તુ છે, તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. ઇનકેસ એક્ઝામની અંદર તમને પૂછે તો ડાયરેક્ટલી તમારે વિચારવાનું છે કે અચળ તાપમાને, અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ દર્શાવું છું, અચળ તાપમાને પ્રણાલી સ્ટેટ ઓફ ધ સિસ્ટમ એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર, એટલે અચળ તાપમાને પ્રણાલીની, એટલે જ્યારે વાયુનું વિસ્તરણ થતું હોય ત્યારે આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર, અચળ તાપમાને પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો હોય છે? 0 હોય છે. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. લખી જ દઉં છું, યાદ રાખવું. આના માટે કોઈ ગણતરી નથી, બરાબર છે કે અચળ તાપમાને જ્યારે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ચેન્જીસની વાત કરવામાં આવે બરાબર છે ત્યારે એ ચેન્જ જે છે એ શૂન્ય ગણાય છે. વિલ નોટ ચેન્જ ઇન્ટરનલ એનર્જી. ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. ઓકે, ચાલો. હવે પૂછેલું છે ક્યુ કેટલું હશે. તો ભાઈ આપણને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યાં સુધી ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ થાય. સીધી વાત છે. ક્યુ ફાઇન્ડ કરવો છે, ડબલ્યુ આપણને મળી ગયો છે, ડેલ્ટા યુ 0 છે, માટે ડેલ્ટા યુ બરાબર 0, ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ બરાબર છે, પ્લસ માઇનસ 8179 કેલરી. ઓકે, તો ક્યુ કેટલો થશે? ક્યુ ઇઝ થશે પ્લસ 8179, કારણ કે આ માઇનસ છે, આ સાઈડ જાય તો પ્લસ થાય, ક્યુ કરતાં બની જશે, માટે ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 8179 કેલરી. તો ક્યુ જે છે એનો આન્સર ચોક્કસથી આવશે અને કંઈક આ રીતે આવશે. રેડી? તો આ એક બીજો MCQ આપણે સોલ્વ કર્યો, બહુ સારી રીતે બધી સમજ તમને આપી, જેનો યુઝ તમે આ ટાઈપના MCQ પૂછાય તો કરી શકો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ એક નવા MCQ તરફ. અગત્યનો છે. ચાલો જુઓ રકમ કે 10 વાતાવરણ બાહ્ય દબાણે, ભાઈ આપણને પી એક્સટર્નલ આપેલું છે, દેખાય જ છે. ઓકે, 10 વાતાવરણ બાહ્ય દબાણે એક પ્રવાહી, જો ભાઈ પહેલાં કહી દઉં કે વાયુની વાત આવે તો અત્યાર સુધી જે ઇક્વેશન યુઝ કર્યા છે એનો તમે યુઝ કરી શકો, પણ જો સોલિડ ઓર લિક્વિડની વાત કરે તો ઇક્વેશનમાં નાના ચેન્જીસ આવી શકે. બરાબર છે. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલું જ છે. જો એ તમે લખેલું છે, સમજેલું છે, તો આ MCQ જ્યારે સમજાવું ત્યારે તમે સમજી શકશો. ઓકે, તો 10 વાતાવરણ બાહ્ય દબાણે, તો સીધી વાત છે, પી એક્સટર્નલ આપેલું છે, લખી દઈએ. પી એક્સટર્નલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 વાતાવરણ. બરાબર, પી એક્સટર્નલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા વાતાવરણ છે? 10 વાતાવરણ. આગળ જોઈએ. એક પ્રવાહીનું કદ 100 લીટર છે. ભાઈ કદ જે છે V1 એ 100 લીટર છે અને તેને સમોષ્મી બાથમાં રાખેલ છે. એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે. ક્યુ નેવર ચેન્જ, મતલબ ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર છે. તો સમોષ્મી બાથમાં રાખેલ છે. અચાનકથી પી એક્સટર્નલ વધારીને 100 વાતાવરણ કરવામાં આવે છે. અચાનકથી પી એક્સટર્નલ વધારીને કેટલું કરી દેવામાં આવે? 100 વાતાવરણ. તો આ તો પહેલાંનું પી એક્સટર્નલ છે, જે આપણે ગણતરીમાં લેવાનું થશે નહીં. પહેલાંનું પી એક્સટર્નલ છે. આપણે જે ધ્યાનમાં લેવાનું હોય એ ચેન્જીસ માટેનું જે પી એક્સટર્નલ હોય એ હોય. બરાબર છે. તો આપણું સાચું જે પી એક્સટર્નલ છે જે આપણે ગણતરીમાં લેવાનું થશે, બરાબર, એ કેટલા વાતાવરણ આવશે? 100 વાતાવરણ. બરાબર. તો શરૂઆતનું જે બાહ્ય દબાણ હતું 10 વાતાવરણ હતું, એમાંથી અત્યારે જે પી એક્સટર્નલ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે જેના બેઝ ઉપર ચેન્જ થવાનો છે, બરાબર, એ કેટલું છે? 100 વાતાવરણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે કદનો ફેરફાર મતલબ ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લીટર થાય છે. બરાબર. કદનો ફેરફાર જે છે, કદમાં ફેરફાર 1 લીટર થાય છે. કદમાં ફેરફાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લીટર. બરાબર, એટલો થાય છે. ત્યારે આપણે કેટલું કાર્ય થશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર. તો તમે ચોક્કસથી સમજી શકશો. આપણી પાસે આટલી વસ્તુ હોય અને લિક્વિડની કે સોલિડની વાત કરી હોય તો મેં લાસ્ટ ટાઈમ ઇક્વેશન આપેલું છે ડબલ્યુ બરાબર. તો ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી એક્સટર્નલ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. રેડી? ચાલો. તો માઇનસ પી એક્સટર્નલ કેટલું છે? 100 છે, ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી કેટલું છે? 1 છે.
બરાબર છે. તો તમે ચોક્કસથી સમજી શકશો કે આ -100 મલ્ટીપ્લાય જે 1 છે એનો આન્સર કેટલો આવશે? -100 આવશે. બરાબર. તો આન્સર આવશે 100. અને બીજા નંબરનું કે -1 ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વધારીને 1 લીટરનો કદનો ફેરફાર 1 લીટરનો થાય છે. બરાબર છે. અને બીજા નંબરનું પી એક્સટર્નલ જે છે એ 100 છે. બરાબર છે. તો 100 મલ્ટીપ્લાય -1 કમ્પ્રેસ્ડ બાય હા, સીધી વાત છે. અહીંયા કદ જે છે ને કદનો ફેરફાર 1 લીટરનો થાય છે. બરાબર છે. રકમમાં થોડો ચેન્જ કરું છું, અહીંયા ધ્યાન આપવું. કદનો ફેરફાર 1 લીટરનો થાય છે, મતલબ કે વાયુ જે છે એનું સંકોચન થાય છે. અહીંયા દર્શાવું છું, વાયુનું સંકોચન થાય છે. બરાબર. વાયુ જે છે એનું શું થવાનું છે? સંકોચન થશે. રેડી. તો વાયુનું જ્યારે પણ સંકોચન થાય ત્યારે જે પણ કદનો ફેરફાર થાય, બરાબર છે, એ માઇનસમાં બતાવવામાં આવે છે. તો -1 લીટર. રેડી. તો -100 × 1. હવે એ હું અહીંયા નથી કહેતી તો પણ સમજાઈ જશે. ચાલો અહીંયા નથી દર્શાવવું આપણે. તો -100 અહીંયા શું આવવાનું છે? લીટર ઇન્ટુ શું આવશે? વાતાવરણ. બરાબર. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે -100 લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણ. બરાબર છે. હવે સંકોચનની વાત આવે છે, વિસ્તરણની. તો એક વાત કહી દઉં કે અહીંયા જે કાર્ય થશે, બરાબર છે, એ પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થશે, પ્રણાલી દ્વારા નહીં થાય. કારણ કે જો વિસ્તરણ થાય તો એ પ્રણાલી પોતે જાતે કામ કરે છે વિસ્તરવાનું. બરાબર છે. પણ અહીંયા શું થાય છે? સંકોચન થાય છે, મતલબ પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે. જ્યારે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય ત્યારે આ જે સાઇન છે ને માઇનસની જગ્યાએ કેવી આવે? પ્લસ. તો નો ડાઉટ અહીંયા માઇનસમાં આન્સર આવે છે, આપણું ઇક્વેશન જ એવું છે. પણ આપણે અહીંયા શું કરશું? +100 લીટર ઇન્ટુ શું લેશું? વાતાવરણ. હવે આ જે સાઇનમાં ચેન્જ કર્યો છે એ શું કામ કર્યો એ તમને સમજાવવું જોઈએ. કારણ કે અગાઉના જેટલા પણ સમ આપણે કર્યા ને એમાં વિસ્તરણની વાત હતી. હવે વિસ્તરણ પ્રણાલી જાતે કરશે, પ્રણાલી પોતે કામ કરે ને ત્યારે માઇનસ સાઇન આવે. બરાબર. પણ પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય તો સાઇન કેવી આવશે? પ્લસ. બરાબર. તો ચોક્કસથી અહીંયા માઇનસ છે, પણ તમારે કેવું લેવાનું? +100 લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણ. જો ભાઈ આને જૂલમાં ફેરવવું હોય તો પણ મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આમ રાખશો તો પણ ચાલશે. જૂલમાં ફેરવવું હોય તો આને મલ્ટીપ્લાય કેટલા કરવા પડશે? 101.3. બરાબર. જો પ્રોપર સમજતા હશો તો તમને સમજાઈ જશે. રેડી. તો હું અહીંયા તમને એક્સપ્લેન કરું છું ફરી પાછું કે ભાઈ આ લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણમાં છે. તો આપણે કહીએ કે ભાઈ 1 લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણ બરાબર 101.3 જૂલ. તો 100 લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણ બરાબર કેટલા? ઓકે, આ ક્વેશ્ચનમાં. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા? 100 મલ્ટીપ્લાય 101.3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચાલો કેલ્સીમાં હું ટ્રાય કરું છું, 100 મલ્ટીપ્લાય 101.3. ઓકે, આન્સર ઇઝ 10,130. 10,130 જૂલ. આટલું કાર્ય થશે. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલું આવશે. રેડી. હવે કદાચ તમે સમજી શકશો કે આમે હજી ફાઇન્ડ કર્યું ને W છે, અને અહીંયા જે આપણો વાયુ છે એનું સંકોચન થાય છે. સંકોચન મતલબ પ્રેશર આપીને એને સંકોચવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે એટલે પ્લસમાં આન્સર આવશે. રેડી. ચાલો પછી કઈ બીજી વસ્તુ માંગેલી છે? તો આપણી પાસે ડેલ્ટા યુ માંગેલું છે, બીજું માંગેલું છે ડેલ્ટા એચ. બરાબર છે. આટલી વસ્તુ આપણી પાસે માંગેલી છે. તો ચાલો આપણે કામ કરીએ આગળ. ઓકે, આગળ કામ કરવા માટે આપણે પેજ જોશે એન્ડ પેજ ઇઝ હિયર. ઓકે, ચાલો જો અહીંયા આપણી પાસે માંગેલું છે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. પણ અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે પહેલાં તો ઇક્વેશન ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ એવું કોઈ ઇક્વેશન કે જેમાં W આવતું હોય, બરાબર, Q આવતું હોય. ઓકે, આખું જ ઇક્વેશન કહી દઉં. U ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q પ્લસ W. યાદ છે, આપણે આનો યુઝ કરીએ છીએ. રેડી. હું બધી જ જગ્યાએ જો ડેલ્ટા લગાવી દઉં તો આપણને ડેલ્ટા યુ મળી જાય. ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા Q પ્લસ ડેલ્ટા W. મેં તમને અગાઉ સમજાવેલું છે કે ખાલી W એન્ડ ડેલ્ટા W બંને સેમ આવશે. બરાબર છે. તો આ તો આપણને મળી ગયું ને +100. રેડી. અને ડેલ્ટા ક્યુ જે છે એ કેટલું હશે? તો એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે, સમોષ્મી પ્રક્રિયા.
મેં પહેલાં જ સમજાવ્યું, બરાબર. સમોષ્મી પ્રક્રિયા છે, સમોષ્મી બાથમાં રાખેલું છે, તો ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર કેટલું આવશે? 0. સીધી વાત છે. તો અહીંયા આવશે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ 100. ઓકે, તો ડેલ્ટા યુ પણ કેટલું આવવાનું છે? 100, બરાબર, જૂલ. રેડી? આ જૂલમાં તો નહીં આવે, 100 એમાં આવશે લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણ. માય મિસ્ટેક. અને જો મારે જૂલમાં લેવું હશે ને, બરાબર, તો કેટલું આવશે? 10,130 જૂલ. યાદ છે, હમણાં આપણે કન્વર્ટ કર્યું હતું, બરાબર, આટલું આવશે. ચાલો, ડેલ્ટા યુ તો મળી ગયો, આપણે ડેલ્ટા એચ જોઈએ છે. તો ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા NGRT. યાદ છે? આવું કઈ ઇક્વેશન છે આપણી પાસે? માય મિસ્ટેક. આ જે છે એ તો આપણે એના માટે લઈશું વાયુ માટે. વાયુ માટે આવું ઇક્વેશન છે, નો ડાઉટ, બરાબર. મેં પણ ભૂલ કરી, બટ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણી પાસે ઇક્વેશન છે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ P2V2 માઇનસ P1V1. આવું ઇક્વેશન મેં લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપેલું છે, બરાબર છે. હા, આ ઉપરનું ઇક્વેશન સાચું જ છે, પણ એ વાયુ માટે છે. અત્યારે આપણો વાયુ નથી, પ્રવાહી છે. પ્રવાહી ઓર સોલિડ હોય ત્યારે નીચેનું આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાના આવશે. એટલે જ મેં આ દાખલો લીધેલો છે કે આવું કંઈક આવે તો તમે આ રીતે વર્ક કરી શકો. આવું તમારી ગુજરાત બોર્ડની બુકમાં ઇનકેસ જ આપેલું હોય તો. ચાલો, ડેલ્ટા યુ કેટલું છે? 100 છે. પ્લસ ચાલો P2 ને V2 લેવાના છે, બરાબર છે. ચાલો P2 V2ની વાત કરીએ, બરાબર, તો રકમ ઉપર જવું પડશે. તો આપણે રકમને થોડી ધ્યાનમાં લઈએ. ચાલો, રકમ કંઈક એવી છે, બરાબર, કે 10 વાતાવરણ બાહ્ય દબાણે. તો આજે છે ને 10 વાતાવરણ, બરાબર છે, એ આપણું એક શરૂઆતનું પ્રેશર છે. રેડી? એટલે એ P1 છે. કદ ત્યારે 100 લીટર છે, તો આ V1 છે. તો P1 ને V1 આપણી સામે છે. તેને સમોષ્મી બાષ્પમાં રાખેલ છે. અચાનકથી P એક્સટર્નલ વધારીને 100 વાતાવરણ કરવામાં આવે છે. તો આ જે P2 છે એ કેટલું છે? 100 છે. ત્યારે કદ જે છે એ કેટલા લીટર થાય છે? 1 લીટર. મતલબ કદનો જે ચેન્જ છે, 1 લીટરનો ફેરફાર થાય છે. પહેલાં કદ 100 લીટર હતું, એમાંથી 1 લીટર થઈ જાય, બરાબર છે. તો સીધી વાત છે કે કદ જે છે એ કદમાં ચેન્જ એટલે 99, બરાબર છે, 99 લીટરનો ચેન્જ આવશે. એટલે જે V2 છે એ કેટલું થઈ જતું હશે? 99. તો જ 100માંથી 99 માઇનસ કરો તો ફેરફાર 1 આવે કે નહીં? બરાબર. એટલે જો ભાઈ ધ્યાન રાખવું પડશે, રકમ જ એ ટાઈપની છે કે એમાં 1 લીટરનો ફેરફાર થાય છે. ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે. હવે સીધી વાત અહીંયા સમજાવી દઉં. જુઓ કે ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો આપણને કેટલું 1 મળતું હોય તો ડેલ્ટા V બરાબર હકીકતમાં હોય શું? V2 માઇનસ V1 હોય ને, બરાબર. તો 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે ને આ 100 છે. રેડી? તો V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે કે આ 100 જે હતા, બરાબર, એ 100માંથી -1 કરવાના, એટલે કેટલા? 99 કદ છે, બરાબર. એ 100માંથી કેટલું થઈ ગયું હશે? 99. ત્યારે જ ફેરફાર ડેલ્ટા V કેટલો આવે? 1નો આવે ને, બરાબર. હા, અહીંયા સાઇનમાં આમ તેમ છે, બરાબર. પણ તમારે શું સમજવાનું છે કે ડેલ્ટા V જો 1નો આવતો હોય તો પહેલાં જો 100 કદ હોય તો પછી કેટલું થઈ ગયું હશે? 99. ત્યારે જ ફેરફાર 1નો આવે ને. બસ એ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની છે. એટલે આપણું V2 1 નથી હો ભાઈ, V2 આપણું છે 99, બરાબર છે. ચાલો, બસ એ જ વસ્તુનો યુઝ આપણે અહીંયા ગણતરીમાં કરવાનો છે, બરાબર. ચાલો, તો અહીંયા 100 પછી P2 કેટલા છે? તો પ્રેશર જે છે એ પ્રેશર 100 કરી દેવામાં આવે ત્યારે V2 99 છે, માઇનસ P1 છે એ કંઈક 10 છે, અને ત્યારે જે વોલ્યુમ છે એ 100 છે. રેડી? ચાલો, 100 પ્લસ અહીંયા 99 મલ્ટીપ્લાય 100 તો કેટલા આવશે? 990. મેથ્સમાં થોડું પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ. 100 મલ્ટીપ્લાય 99 એટલે આવશે 9900. 9900, ઓકે, માઇનસ 1000. આમ કેમ થયું? ફરી પાછું કરું છું, માય મિસ્ટેક હોઈ શકે. 100 ગુણ્યા 99 તો 9900 માઇનસ 1000, બરાબર. તો -1000 કરશો તો 8000 કેટલા આવશે ભાઈ? ઘણાને એમ થશે કે મેડમ આ શું કરે છે? 8900, બટ એવું તો રહેશે 900, બરાબર, પ્લસ 100. તો તમે સમજી શકો કે આન્સર જે છે, બરાબર છે, આ જે છે 9989, કેટલો આન્સર આવશે? 100 પ્લસ કરવાના છે, 8900 છે તો 9000 થશે ને.
9000 બરાબર છે. 9000 આન્સર જે છે જૂલમાં આવશે, કારણ કે બધું આપણે જૂલવાળું યુઝ કરેલું છે. લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણ, ડેલ્ટા યુઝ 100 લીધેલો છે ને, બરાબર. લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણવાળો લીધેલો છે. જો અહીંયા જૂલમાં આટલો બધો છે તો આન્સર બહુ મોટો થાય છે જૂલમાં લઈએ તો. આ આન્સર એમાં આવેલો છે આપણો લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણમાં આવેલો છે, બરાબર. તો લીટર ઇન્ટુ વાતાવરણવાળો આપણો આન્સર આવશે. આ જે ડેલ્ટા એચ આવે ને એ જૂલમાં ફેરવો હોય તો 101.3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરજો, કરીને જ બતાવી દો કે 9000 × 101.3, બરાબર. તો જૂલમાં ફરી જશે, કરીને જ દઈ દઉં છું, બરાબર. કે +100 = 9000 × 101.3, ઓકે. તો આવશે 9,11,700. હો બાપ, 9,11,700 જૂલ. આટલું બધું ડેલ્ટા એચ આવશે. રેડી. તો એ તો ડિપેન્ડ કરે તમને ઓપ્શનમાં કઈ રીતે આપેલું છે, બરાબર. એ પ્રમાણે તમારે કામ કરવાનું છે. રેડી. તો MCQને બહુ પ્રોપર સમજવો, કારણ કે થોડું અલગ ટાઈપનો MCQ લઈને મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું, કારણ કે ગેસીયસ ફોર્મવાળી વાત તો તમારે આવશે, એના માટે તો કોમન ઇક્વેશન આવશે જે તમે આ યુઝ કરો છો ઉપરનું એ. પણ જો લિક્વિડ ફોર્મવાળું આવે તો કે સોલિડ ફોર્મ આવે તો તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવું પડશે. અને જે અહીંયા 99 વાળું જે એક્સપ્લેન કર્યું ને, બરાબર છે, એ તમારે બહુ પ્રોપર સમજવું પડશે. કે પહેલાં 100 લીટર કદ હતું, એમાંથી ફેરફાર કદનો 1 લીટરનો છે, તો સીધી વાત છે ને પછી 99 થઈ જતું હશે, બરાબર છે. અને વાયુનું સંકોચન થાય છે તો કદ ઘટવાનું જ છે, બરાબર. અને સંકોચન પ્રેશર આપીને પ્રણાલી પર કાર્ય કરીને કરવામાં આવે, બરાબર. તો પ્રણાલી પર કાર્ય થાય તો પ્લસમાં આવે. રેડી. ઓકે, ચાલો. તો બહુ સારો એવો MCQ હતો જે આપણે સોલ્વ કર્યો, બરાબર. આગળ વધીએ. હજી ઘણા બધા MCQ છે જે આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ. ઓકે, ચાલો. તો આગળ વધીએ નવા MCQ તરફ. નવો MCQ તમારી સામે છે, મેં લખેલું પણ છે, ક્યારેક ક્યારેક એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. રેડી. ચાલો. સમતાપી પરિસ્થિતિમાં સીધી વાત છે, ટેમ્પરેચર કેવું લેવાનું છે? અચળ. તો જ સમતાપી બોલે ને. પર તેમજ 2 બારના અચળ બાહ્ય દબાણે P એક્સટર્નલ આપેલું છે. એક વાયુ 0.1 લીટરમાંથી 0.25 લીટર વિસ્તરે છે, વિસ્તરણ થાય છે, નોટ સંકોચન. તો માઇનસમાં જ આવશે, તમે સમજી શકો. તો વાયુ વડે થતું કાર્ય શું હશે? તો પ્લસવાળા તો કેન્સલ આઉટ, કેન્સલ આઉટ, કેન્સલ આઉટ. ઓકે, માઇનસ ઓનલી 1 એન્ડ દેટ ઇઝ આન્સર. બટ આપણે ગણતરીથી લાવશું. ઓકે, ચાલો. નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. સમતાપી પરિસ્થિતિમાં 300 કેલ્વિન પર એટલે તાપમાને 2 બારના બાહ્ય દબાણે P એક્સટર્નલ = 2 બાર આપેલું છે. ઓકે, ચાલો. અચળ બાહ્ય દબાણના લીધે એક વાયુનું કદ ભાઈ V1 આપેલું છે 0.1 લીટર એન્ડ V2 = 0.25 લીટર અને વિસ્તરણ થાય છે, બરાબર. વાયુ જાતે રહીને વિસ્તરે તો પોતે બિચારો કામ કરે છે ને, તો માઇનસમાં આન્સર આવશે, બરાબર. વાયુનું વિસ્તરણ. ચાલો. વાયુ જે છે એ વિસ્તરે છે તો વર્ક કેટલું? W = -P એક્સટર્નલ. ઓકે, પ્રતિવર્તી એવો કોઈ શબ્દ નથી આપેલો અને P એક્સટર્નલ આપેલું છે. સીધી વાત છે, આપણું કામ થઈ ગયું, શોર્ટમાં પતી જશે, બરાબર. ચાલો. -P એક્સટર્નલ કેટલું છે? 2 બાર છે, મલ્ટીપ્લાય V2 છે 0.25 -0.1 લીટર દેખાય જ છે અહીંયા. ઓકે, ચાલો. તો -2 બાર ગુણ્યા પોઈન્ટ કેટલા આવશે? 15. 15 × 30 બધાને ખબર પડે તો 0.30 બાર ઇન્ટુ લીટર. ભાઈ જો વાતાવરણ ઇન્ટુ લીટર અને જૂલ વચ્ચે જે રિલેશન છે એ સેમ રિલેશન અહીંયા છે. તમારો આન્સર અત્યારે આવે છે બિલકુલ જૂલમાં નથી આવતો, તમે જોઈ શકો, બાર ઇન્ટુ લીટરમાં આવે છે. તો રિલેશન આ જ છે કે 1 બાર ઇન્ટુ લીટર બરાબર 101.3 જૂલ. ઓકે, તો -0.30 બાર ઇન્ટુ લીટર = ક્વેશ્ચન માર્ક જૂલ. રેડી. મલ્ટિપ્લિકેશન થશે તો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ. હા, બટ એક્ઝામની અંદર હું તમને કહેવાનું ભૂલી ગઈ કે એ લોકોએ 1 લીટર બાર બરાબર 100 જૂલ આપેલું છે અને ના આપે તો 101.3 લઈ લેવાનું. તો અત્યારમાં 100 યુઝ કરવું પડશે. ઓકે, તો જ આન્સર આવશે. તો અહીંયા હું 100.0 જૂલ લઈ લઉં. ઓકે, અહીંયા આ રીતે લેવું પડશે. તો 100 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો, તમારો આન્સર આવશે W = કેટલા? -30 જૂલ. મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે અમુક લોજિક લગાવીને પણ તમે આન્સર સુધી પહોંચી શકો. મેં પહેલાં જ કીધું હતું બોમ્બે આન્સર આવશે, કારણ કે માઇનસ સાઇન એકમાં જ છે, બાકીનામાં પ્લસ છે અને અહીંયા માઇનસ સાઇન આવે.
ઓકે, તો તમે સમજી શકો કે કઈ રીતે આપણે આન્સર સુધી પહોંચીએ છીએ. ઓકે, ચાલો. નીટમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, નીટ 2019નો ક્વેશ્ચન છે. તો તમે જોઈ શકો એટલું કોઈ ડિફિકલ્ટ નથી, બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, કારણ કે આ ટાઈપના MCQ હમણાં થોડી વાર પહેલાં મેં કરાવ્યા છે, બિલકુલ એક્ઝામમાં નથી પૂછાયેલા, હવે એક્ઝામવાળા સ્ટાર્ટ કર્યા. ઓકે, ચાલો. સમાન તાપમાને અને દબાણે, તો ભાઈ એનું કહેવાનું એમ છે કે દબાણ પણ અચળ છે એન્ડ તાપમાન પણ અચળ છે. એક પરમાણ્વીય વાયુઓમાં તમને ખબર પડતી હશે આર્ગોન, નિયોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન, બિકોઝ એ એક પરમાણ્વીય છે અને જ્યારે તમે લખો તો નીચે બગડો તગડો લખાતો નથી. ઓકે, તો એક પરમાણ્વીય વાયુઓ A અને Bના સમાન કદ મિશ્ર કરવામાં આવે છે. બે કેસીસ છે. ઇન કેસ એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે આર્ગોન એન્ડ ક્રિપ્ટોનને મિક્સર કરો છો સમાન કદને, બરાબર, તો મિશ્રણ માટે CP/CV ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે AIPMT 2012નો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, યાદ હોય તો થોડુંક લેક્ચર નંબર 3 આઈ થિંક એમાં મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે CP/CV, યાદ હોય તો, બરાબર. તો CP/CV બહુ ડીપમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે. ઇન કેસ તમે ડાયરેક્ટલી યાદ રાખેલું છે તો તમે સીધો આન્સર લખી શકશો, બરાબર છે. તો ઓપ્શન શું આપેલા છે આપણે જોઈએ. હું તમને યાદ કરાવી દઉં. એક પરમાણ્વીય વાયુ માટે CP/CV 1.67 આવશે. પછી જો તમે દ્વિપરમાણ્વીય વાયુની વાત કરશો તો એમાં તમારું CP/CV આઈ થિંક 1.4 આવશે. અને જો તમે ત્રિપરમાણ્વીય ઓર બહુપરમાણ્વીય વાયુઓની વાત કરશો તો એમાં બે ભાગ પડશે, લિનિયર એન્ડ નોન લિનિયર, મતલબ રેખીય અને અરેખીય ગેસીસ. એમાં તમારું CP/CV જે છે એ રેખીય હશે તો 1.4 આવશે અને અરેખીય હશે તો કંઈક તમારું એ આવશે 1.33 સમથિંગ, બરાબર, બટ પ્રોપર યાદ નથી મને. અત્યારે એક પરમાણ્વીય વાયુ માટે જે આવે છે, બરાબર, આદર્શ વાયુ માટે તો 1.4 આવશે, પણ એક પરમાણ્વીય વાયુ માટે 1.67 આવશે. રેડી? તો અત્યારે આપણો આન્સર શું રહેશે? 1.67. અને લાસ્ટ લેક્ચર, વિડીયો લેક્ચરનું લખેલું છે, સમજેલું છે, તો અહીં આ વસ્તુ એમાં ચેક કરવી, તમારો આન્સર આવશે ડાયરેક્ટલી, બિકોઝ મેં એમાં તમને બધું સમજાવી દીધું છે. હવે તમારે યાદ રાખવાનું, પૂછાય તો ડાયરેક્ટલી આન્સર ટીક કરવાનો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. નવો ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામમાં પૂછાયેલો, બરાબર છે. ક્વેશ્ચન આવો છે, આદર્શ વાયુના સમોષ્મી મુક્ત વિસ્તરણ માટે, ભાઈ સમોષ્મી કીધેલું છે, સમોષ્મી એડિયાબેટિક મતલબ એનર્જી આવશે પણ નહીં, એનર્જી બહાર જશે પણ નહીં, આમાંથી પ્રણાલીમાંથી. ઓકે, તો આદર્શ વાયુના સમોષ્મી મુક્ત વિસ્તરણ માટે નીચેનામાંથી સાચું શું છે? Q = 0, ડેલ્ટા T = 0, W = 0. અહીંયા Q = 0, ડેલ્ટા T = 0 એન્ડ W = 0. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં યાદ હોય તો મેં નોટ કરીને અને એક્સપ્લેન કરેલું છે એમ પણ કે આદર્શ વાયુનું જો સમોષ્મી મુક્ત વિસ્તરણ થતું હોય ત્યારે બધી વસ્તુ 0 થશે, બરાબર. બધી વસ્તુ જો 0 થતી હોય તો Q પણ 0 હોય, કારણ કે ડેલ્ટા Q ઓર Q કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ વિનિમય કે કંઈ થવાનું છે નહીં. ડેલ્ટા T ટેમ્પરેચરનો તફાવત 0 આવશે, વર્ક ડન 0 આવશે. ઓકે, તો આન્સર રહેશે બોમ્બે. કે સમોષ્મી મુક્ત વિસ્તરણ થાય આદર્શ વાયુનું ત્યારે જેટલી પણ વસ્તુ છે ને બધી 0 આવશે. મેં એમ પણ કીધું હતું કે આ તમે યાદ રાખજો, MCQમાં પૂછાય છે કન્ડિશન્સ, બરાબર છે. તો આ તમે જોઈ શકો, AIPMT 2011માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. જો તમે સમજાવો હોય તો સીધો આન્સર ટીક કરી શકો, આમાં કોઈ ગણતરી નથી. રેડી? ચાલો. તો 2 સેકન્ડમાં સોલ્વ થઈ જાય એવા પણ MCQ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે, તમે જોઈ શકો છો. તો કેટલો ટાઈમ તમારો બચી જાય અને બીજા MCQ ઉપર તમે ફોકસ કરી શકો. ઓકે, આગળ વધીએ. ચાલો ભાઈ, નવો એક ક્વેશ્ચન તમારી સામે છે. ક્યારે પૂછાઈ ગયો? તો AIPMT 2010માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. સવાલ છે કે 3 મોલ આદર્શ વાયુનું શૂન્ય અવકાશમાં કીધેલું છે. આપમેળે પ્રસરણ થાય છે ત્યારે તેના દ્વારા થયેલું કાર્ય ક્વેશ્ચન માર્ક આપણે યાદ રાખવાની વસ્તુ છે, બરાબર છે. ચાલો, તો ઇનકેસ મેં આ તમને નોટમાં નહીં કીધું હોય પણ આ MCQ ઉપરથી તમે યાદ રાખી શકો કે 3 મોલ હોય, 4 મોલ હોય કે સ્મોલ n મોલ હોય, કોઈ પણ મોલ હોય, આદર્શ વાયુનું જ્યારે શૂન્ય અવકાશમાં આપમેળે પ્રસરણ થાય ત્યારે થયેલું કાર્ય હંમેશા કેવું હોય છે? શૂન્ય હોય છે, બરાબર. નોટ કરીને લખી દેવું હોય તો તમે નોટ કરીને લખી શકો, ડાયરેક્ટલી મેં જેમ એક્સપ્લેન કર્યું છે યાદ રાખવું હોય તો તમે યાદ રાખી શકો, બરાબર છે કે કઈ રીતે હોય છે.
તો તમે સમજી શકો કે શૂન્ય અવકાશમાં વાયુના આદર્શ વાયુના વિસ્તરણની વાત થાય ત્યારે કાર્ય હંમેશા શૂન્ય રહેશે, કોઈ કાર્ય થશે નહીં. ઓકે, આગળ વધીએ એક નવા ક્વેશ્ચન તરફ. ચાલો, આપણો નવો સવાલ છે કે N2 ગેસ પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ 2 મોલ્સ ઓફ NH3 ગેસ, બરાબર છે, માટે ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે તમે જોઈ શકો કે ઓપ્શન્સ આર ઇન નોટ એની નંબર, બરાબર, નંબરમાં નથી આપેલા ઓપ્શન, તમને કોઈ ઇક્વેશન બેઝ આપેલા છે. તો સીધી વાત છે કે તમારે ખાલી બસ થોડું કામ કરવાનું છે, તમારો આન્સર આવશે. હા, સારી વાત છે કે તમને ઓપ્શન આવા આપેલા છે, ઇક્વેશનનો ખ્યાલ આવશે. ને યાદ હોય તો એમ પણ કીધું હતું કે જે ડેલ્ટા ઈ છે ને એ યુ જ છે, કારણ કે JEE-વાળા ઓર નીટવાળા ઘણીવાર યુની જગ્યાએ, આંતરિક ઉર્જા યુની જગ્યાએ ઈ યુઝ કરે છે, જે તમે MCQમાં જોઈ શકો છો, બરાબર. એટલે આ જે ડેલ્ટા ઈ દેખાય ને આ ડેલ્ટા યુ સમજવાનો છે, કારણ કે ઘણાને ટેવ પડી ગઈ હશે ડેલ્ટા યુની, બરાબર. ચાલો, ઇક્વેશન કંઈક આવું છે, યાદ કરો તો ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા NGRT. વાયુની વાત કરીને, બરાબર, વાયુની વાત કરે તો આ ઇક્વેશન આવે, નહીં તો હમણાં થોડી વાર પહેલાં તમે જોઈ ગયા કે સોલિડ ઓર લિક્વિડ હોય તો ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ P2 V2 માઇનસ P1 V1 આવે, બટ અહીંયા તો વાયુ છે, વાયુમાં જ ઇક્વેશન આવે. ઓકે, ચાલો, હવે ઉપરના ઇક્વેશન ઉપર ફોકસ કરવું પડશે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે, અને ડેલ્ટા યુની જગ્યાએ શું મૂકવો પડશે? ડેલ્ટા ઈ. રેડી? મેં અગાઉ પણ સમજાવેલું છે કે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ લઈ શકાય. તો ડેલ્ટા એચ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, ડેલ્ટા ઈ પ્લસ ડેલ્ટા એનજી ફાઇન્ડ કરવાનું છે, આરટી એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું, કારણ કે બધી જગ્યાએ આપેલું છે. ચાલો, ડેલ્ટા એનજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ઓફ નિપજો, ગેસિયસ નિપજોના કુલ મોલ માઇનસ સમેશન ઓફ ગેસિયસ પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ. ઓકે, ચાલો, નિપજોના મોલ કેટલા છે? 2 માઇનસ પ્રક્રિયકોના 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. કઈ રીતે કરું છું ખબર પડવી જોઈએ, બરાબર. ચાલો, જો અહીંયા કે સમેશન ઓફ નિપજોના ગેસિયસ મોલ, તો અહીંયા 2 છે, નિપજના આગળ 3 ને કેટલા છે? 4, તો મેં પાછળ 4 મૂકેલા છે, તો 2 - 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. રેડી? તો ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઈ -2 RT, બરાબર છે. તો આમાંથી આપણો આન્સર કયો રહેશે? ફર્સ્ટ વન તો આવી નહીં શકે, વચ્ચે પ્લસ છે. ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 RT, બરાબર છે. ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT નહીં આવે, ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -RT નહીં આવે. શું આવશે? બોમ્બે, કારણ કે આપણે ડેલ્ટા ઈને આ સાઈડ મૂકીએ, બરાબર છે, તો એ જ થવાનું છે ને, ડેલ્ટા ઈ -2 RT, બરાબર. તો અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુની જગ્યાએ -2 પણ આ રીતે લખી શકાય, નો ડાઉટ. ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઈને આ સાઈડ લાવશો તો -2 RT. ઇટ્સ લિટલ બીટ પ્રોબ્લેમ, અહીંયા આ ઓપ્શન આપેલો છે ને એમાં પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા માઇનસ હોવું જોઈએ. ડેલ્ટા ઈ -2 RT, ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બરાબર. તો એ લોકોને લખવામાં પ્રોબ્લેમ છે, આવી જ રીતે લખેલું હતું. તો તમારે આ જે છે એના ઉપરથી આન્સર કન્સિડર કરવાનો છે બોમ્બે, બરાબર. બોમ્બે ઇઝ આન્સર. ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઈ -2 RT. ઓકે, ચાલો, તો આગળ વધીએ નવા MCQ તરફ. 11 નંબરનો MCQ, AIPMT 2008માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, બરાબર. ગણતરી બેઝ નથી પણ ડાયરેક્ટ છે, સમજશો પ્રોપર તો સમજી શકશો. વાયુ સ્થિતિની પ્રક્રિયા માટે, મતલબ ગેસિયસ ફોર્મમાં આખી પ્રોસેસ, બધા ગેસિયસ છે. ઓકે, PCl5 ગેસ છે, એનું વિઘટન થાય, એમાંથી PCl3 ગેસ પ્લસ Cl2 ગેસ બને છે. તો નીચેનામાંથી કઈ પરિસ્થિતિ સાચી છે? આમાંથી સાચી કન્ડિશન કઈ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો જો ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થવાનો કોઈ ચાન્સીસ નથી, અને ડેલ્ટા એસ લેસ દેન 0, બરાબર છે. હવે એ તો સમજા કે આ તો પ્લસ ઓર માઇનસ હોઈ શકે, બરાબર છે, પણ આ પોસિબલ નથી. અહીંયા ડેલ્ટા એચ ગ્રેટર ધેન 0 અને ડેલ્ટા એસ ગ્રેટર ધેન 0. હવે આ વિચારવા જેવું છે કે આ પોસિબલ છે કે નહીં. ચાલો, તો એક્સપ્લેન કરું કે એ સેકન્ડ નંબરની કન્ડિશન છે કઈ રીતે હોઈ શકે. ઓકે, ચાલો, આપણું આવું છે PCl5 ગેસ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ, PCl3 ગેસ પ્લસ Cl2 ગેસ. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો કે તમારો ડેલ્ટા એચ હશે એનું ઇક્વેશન છે ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા NG RT. સીધી વાત છે. ઇનકેસ એવું બને છે કે ડેલ્ટા યુ 0 છે તો પણ આન્સર આનો 0માં તો નહીં જ આવે, કારણ કે આપણી પાસે અહીંયા ઓપ્શન બચે છે, પ્લસમાં આન્સર આવશે,
બરાબર છે. તો ગ્રેટર દેન શું થશે? 0. બરાબર. ઇનકેસ આ 0 નથી તો પ્લસમાં આવવાનો છે. ડેલ્ટા એનજી કેટલું આવે જુઓ તો 2 - 1 એટલે 1 આવશે, પ્લસમાં 1 આવશે. એટલે આન્સર જે છે ડેલ્ટા એચનો ગ્રેટર દેન હંમેશા શું આવશે? 0. તો આ તો તમે સમજી શકો ડેલ્ટા એચ ગ્રેટર દેન 0. સેકન્ડ થિંગ, ડેલ્ટા એસની વાત કરીએ તો જો ભાઈ આ સાઈડ ગેસિયસ મોલ કરતાં નિપજ સાઈડ ગેસિયસ મોલ વધે તો વિચારો કે અવ્યવસ્થા વધી હોય કે ઘટી હોય. મતલબ પ્રક્રિયકમાં વાયુની સંખ્યા ઓછી છે અને નિપજમાં વાયુની સંખ્યા વધારે છે. બરાબર છે. તો પ્રક્રિયક સાઈડ કરતાં નિપજ સાઈડ અવ્યવસ્થા વધે કે ઘટે, કારણ કે એસ શું છે? અવ્યવસ્થાનો માપદંડ છે. જો અવ્યવસ્થા વધતી હોય તો ડેલ્ટા એસ પોઝિટિવ આવે, અવ્યવસ્થા ઘટતી હોય તો ડેલ્ટા એસ શું આવે? નેગેટિવ. એક એક્ઝામ્પલ આપું. માનો કે પ્રક્રિયક ઘન પદાર્થ છે અને નિપજ જે બને છે એ ગેસિયસ બને છે. તો ઘન પદાર્થ છે એમાં અવ્યવસ્થા ઓછી હોય, કારણ કે એમાં જે પણ પરમાણુ છે બહુ સારી રીતે ગોઠવાયેલા હોય, તો અવ્યવસ્થા ઓછી હોય. પણ જેવી એમાંથી નિપજ બને છે અને એ તો ગેસિયસ છે તો અવ્યવસ્થા શું થશે? વધશે. અવ્યવસ્થા વધે એટલે ડેલ્ટા એસ હંમેશા પોઝિટિવ આવે. આપણે જોઈએ કે ગેસિયસ ફોર્મ વધે છે કે ઘટે છે. અહીંયા કેટલા મોલ છે? 1 મોલ છે ગેસિયસ પ્રક્રિયકના. એમાંથી સામેની સાઈડ 1 મોલ પ્લસ 1 મોલ ગેસિયસ બને છે. ટોટલ કેટલા મોલ ગેસ બને છે? 2 મોલ ગેસ બન્યાને. બરાબર. તો વાયુ નિપજમાં વધી જાય છે તો અહીંયા જે અવ્યવસ્થા હતી એના કરતાં અહીંયા અવ્યવસ્થા શું થાય છે? વધે છે. એસ વધે છે. આ S2 ગણી લઈએ અને આ S1 ગણી લઈએ તો ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? S2 - S1. અવ્યવસ્થા વધી ગઈને S2 મોટો થઈ ગયો તો 2 - 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો પોઝિટિવ આવશે ને. તો અહીંયા કહી શકાય ડેલ્ટા એસ ગ્રેટર દેન 0. બરાબર છે. હજી ડેલ્ટા એસ વાળું ચલાવવાનું તો બાકી જ છે આપણું. આ તો મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું, કારણ કે તમે ગુજરાત બોર્ડમાં જોઈ ગયા છો તો એવું તો નથી કે તમે સમજી નહીં શકો. બરાબર છે. તો તમે સમજો કે આન્સર જે છે એ આન્સર આપણો આવશે બોમ્બે, કે ડેલ્ટા એચ ગ્રેટર દેન 0 થશે અને ડેલ્ટા એસ પણ ગ્રેટર દેન 0 થશે. જે ઇક્વેશન બેઝ તમે સમજી શકો. જો ઇક્વેશન ચેન્જ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી કન્ડિશન ફરી શકે. ઓકે, આગળ જોઈએ એક નવો MCQ 12 નંબરનો. બરાબર. આ આપણો અત્યારનો છેલ્લો MCQ રહેશે. બાકીના MCQ છે 20 જેટલા, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સોલ્વ કરીશું અને થોડી બીજી થિયરી જોઈશું. નીચેનામાંથી કયા સ્થિતિ વિધેયો છે? ભાઈ સ્થિતિ વિધેયો આપે કે અવસ્થા વિધેયો આપે બધું સેમ છે. અવસ્થા વિધેયો છે નહીં, નથી આપેલું છે. ઓકે, અવસ્થા વિધેયો કયા નથી? 2 વિધેય આવે. મેં લેશન સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરેલું છે 2 પાર્ટ પાડીને, કે અવસ્થા વિધેય શું છે, પાથ વિધેય શું છે. બરાબર. એક્ઝામ્પલ પણ બહુ સારી રીતે આપેલા છે. જો એ તમે પ્રોપર સમજાશો, યાદ રાખેલું છે તો નો ડાઉટ તમે આને સમજી શકશો. સવાલ એવો છે, નીચેનામાંથી ક્યાં અવસ્થા વિધેય નથી? બરાબર છે. મતલબ એનો સીધો કહેવાનો એમ છે કે આમાંથી પાથ વિધેય ફાઇન્ડ આઉટ કરો. બરાબર. ચાલો, Q + W એટલે શું થાય? U થાય. હવે વિચારો કે U જે છે એ પાથ વિધેયમાં આવે છે. જો ભાઈ પહેલાં જ કહી દો, પાથ વિધેયમાં ખાલી Q આવે, બરાબર, W આવે એન્ડ લાસ્ટ વન જે છે એ આવશે ઉષ્મા ક્ષમતા. પથ વિધેયમાં ખાલી આ 3નો સમાવેશ થાય, જ્યારે અવસ્થા વિધેયમાં બાકીના બધા આવી જશે. બરાબર. તો આમાંથી તમારે આ પથ વિધેય છે તો એ અવસ્થા વિધેય નથી. બરાબર. તો અવસ્થા વિધેય નથી એ જ ગોતવાના છે, મતલબ પાથ વિધેય ગોતવાના છે. તો પાથ વિધેય કોણ આવશે? Q આવશે અને એક કોણ આવશે? W. બરાબર. કારણ કે આ તો U છે. U ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q + W, એટલે Q + W છે એ U કહેવાય. બરાબર. અલગ અલગ કન્સિડર ના કરી શકો. H - TS. બરાબર. આ G બરાબર થશે ને. G ઇઝ ઇક્વલ ડેલ્ટા G ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H - T, ડેલ્ટા S યાદ હોય તો. પણ ડેલ્ટા નથી લગાવતા તો G ઇઝ ઇક્વલ ટુ H - TS. તો એ તો મુક્ત ઉર્જા છે, એટલે બિલકુલ પાથ વિધેય નથી. બરાબર. પણ અવસ્થા વિધેય છે. અને આપણે તો અવસ્થા વિધેય નહીં પણ પાથ વિધેય ગોતવાના છે. બરાબર. તો એ આવશે Q અને W. આન્સર આવશે દિલ્હી બીજો અને ત્રીજો. રેડી. તો તમે જોઈ શકો ખાલી 2 સેકન્ડમાં સોલ્વ થઈ શકે એવું આન્સર છે, આઈ મીન ક્વેશ્ચન છે. તો એક્ઝામની અંદર આ રીતે પેપર સેટ કરેલું હશે નીટવાળા માટે ખાસ, કારણ કે નીટવાળા માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે. તો એ લોકો જો એવું વિચારતા હોય કે ના થઈ શકે તો એ ખોટી વાત છે, કારણ કે એ લોકો બધું મેન્ટેન કરે, ટાઈમ પ્લસ ક્વેશ્ચનના આન્સર. બરાબર છે. કઈ રીતે આપવાના છે, કેટલો ટાઈમ જશે કયા ક્વેશ્ચનને લઈને, તો પેપર એટલું ડિફિકલ્ટ નથી હોતું. બરાબર. સમજ અગત્યની છે.
ઇવન ગુજરાત બોર્ડમાં સમજો છો તો પણ પ્રોપર સમજો, ચોક્કસથી સોલ્વ કરી શકશો. બરાબર છે. ચાલો, એવું વિચારું છું કે અહીંયા સુધી તમને કોઈ ડાઉટ નથી, અને ઇન કેસ છે તો પર્સનલમાં મેસેજ કરો. જ્યારે પણ હું ફ્રી હશ ત્યારે આન્સર આપીશ. ઓકે, ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.